फिर कहता हूँ, यीशु मसीह का साफ और स्पष्ट सीधा जवाब, सीधा आज्ञा, कमांडमेंट एक ही है बपतिस्मा को लेकर। मत्ती 28:19 यीशु मसीह ने कहा, जाओ सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आगे बपतिस्मा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से देना चाहिए ना। अभी प्रेरितों की किताब उसका 2:38 पौलुस क्षमा करे पतरस ने वहां पर यीशु के नाम से बपतिस्मा तुम लोग लो। पौलुस ने भी बहुत सारी जगहों पर, प्रेरितों की किताब 19वां अध्याय हो, यहाँ तक कि प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय में पतरस का द्वारा लोगों को कहना हो, या फिर और भी कई जगहों पर आप जहाँ जहाँ पढ़ते हैं कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है, तो आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, वो कंफ्यूज हो जाती है। बहुत सारे खास करके जवान लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर अब क्या करें। बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यीशु की बातें, यीशु का आज्ञा, यीशु का कमांडमेंट सबसे ऊपर है। उसके बाद पतरस ने क्या किया और किस सरकमस्टेंसेस में किया, मतलब किस परिस्थिति में किया, हम नहीं जानते। पौलुस ने किस मनसा से और किस हालात में और किस वजह से कहा कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, जैसे कि प्रेरितों की किताब उसका 16वां अध्याय वचन 25 में सूबेदार से कहा कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, हम नहीं जानते। अच्छा, अगर पौलुस और पतरस अगर आज जिंदा होते, क्षमा करें, अगर आज जिंदा होते तो शायद हम उनको बता पाते या वो हमको बता पाते कि बपतिस्मा यीशु मसीह के तरीके से ही लेना है, और हमने क्यों यीशु मसीह का नाम लिया और हमने क्यों यीशु मसीह कहा सूबेदार को या फिर 3000 को, पतरस और पौलुस बेहतर समझा पाते कि वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से हम बोलना क्या चाहते थे। जिसने हमारी रिकॉर्ड लिखी, मतलब जो हमारे को लिख रहा था, उसने क्या लिखा, हमने बोला कुछ और, लोगों ने लिखा कुछ और। क्योंकि याद रखिए कि हमारे पास में ऑडियो नहीं है उनका, हमारे पास में स्क्रिप्चर है, राइटिंग है उनकी। अब राइटिंग में जब वो लिख रहे थे या कोई और लिख रहा था, ये सब बहस का विषय है और ये सब अलग विषय है। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा, 4 लोगों ने जब इसको रिकॉर्ड किया, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, तो फिर वहाँ पर जब प्रश्न उठता है कि अब हम पतरस और पौलुस का क्या करें, तो मैंने अभी जैसे कहा बहुत सिंपल है, यीशु से ऊंचा, यीशु से बड़ा कोई नहीं है। तो फिर हमको वही करना है जो यीशु ने कहा है। अगर पतरस ने और पौलुस ने, शब्द को ध्यान दीजिएगा, पतरस ने और पौलुस ने जिसको भी कहा यीशु के नाम से बपतिस्मा, पतरस ने और पौलुस ने, शब्द को ध्यान दीजिएगा, पतरस ने और पौलुस ने जिसको भी कहा यीशु के नाम से बपतिस्मा, तो याद रखो एक भी जगह पे उन्होंने नहीं कहा कि तुम दो, उन्होंने कहा तुम लो। देखिए शब्द में फर्क है, एक होता है दो, दूसरा होता है लो। तो बपतिस्मा के ऊपर ये जो सब्जेक्ट है, कोशिश करी है मैंने, हालांकि बहुत छोटा है, बहुत लंबा चौड़ा जा सकता था, लेकिन आजकल लोग लंबा चौड़ा वीडियो देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। और बपतिस्मा जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही और एक बार डूबकर ही लेना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मैं पिछले हफ्ते किसी ने मैंने भेजा 4-5 दिन पहला डैनियल राज ਦਾ और वो बपतिस्मे बारे गल कर रहा, और जो मैं सुनिया मैं इन्ना हैरान होया इस गल तो कि जिन्ने भी सुन रहे उन्होंने की अकल किसी ਨੂੰ भी है नहीं। सारे ਇਹਦਾ मतलब कि हज़ारां ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ बेवकूफ ਜਿਹੜੇ सदाई आ या मंदबुद्धि वाली लगे लगते, समझदार तो हो नहीं सकता जे किसी ने सुनिया तो। मैं और बपतिस्मे की गल कर रहा, कहता कि किसी ने उन्होंने पूछा सवाल, और पता नहीं मैंने शक पैंदी खरे पंजाब का ही होवे कोई जिन्हें पूछण वाला, इदा लगता है मैंने जो सुनिया मैं। और बपतिस्मा कहता कि यीशु मसीह के नाम च नहीं आ, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम च आ। ये हवाले की दे रहा, तुहानू दसन लगा कि लोग भी बेचारे बेवकूफ है या करे या अकल ही है नहीं करे या बाइबल ही नहीं पढ़ते या पढ़ना नहीं या समझना नहीं चाहते जो दिंदे, क्योंकि मसा दे हेठ आ दुष्ट आत्मावां दे। कहता कि देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बपतिस्मा जाके पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम च दियो। तर्क उहदा देखो। हुण कहता पतरस जिहड़ा आ वो कह रहा यीशु मसीह के नाम च बपतिस्मा लो,
ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਉਹ ਦੋ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਲੋ ਦਾ ਆ। ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਓ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਰਾਜ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 4-5 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਿਓ, ਲਓ? ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਪਤਰਸ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਿੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਾਂ ਲਓ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਤ ਕੱਢੀ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣਾ? ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਖਿੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੋੜ ਰਹੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਮੰਨਾ? ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਭੇਜੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਬੂਤ, 15-20 ਹੋਣੇ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਚ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਆਮ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੇ ਬਦਲਿਆ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਨੀਸੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਚ। 325 ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ? 1800 ਬੰਦੇ, 1800 ਬੰਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਵਿਦਵਾਨ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਤੇ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਆਮ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸਲ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਟੇ ਜਿਹੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਕਟਰ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗੂਠੀ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਪਿਰਿਟ ਕੀ ਆ? ਦੋ ਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਾਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆ। ਦੋ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ? ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਨਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ, ਆਮ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦਿਓ ਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਓ ਕਿਆ। ਔਰ ਚਲੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੋ ਐਂਡ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली गोस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। देखो कहता इत्थे नाम बाद च आउंदा, इंग्लिश च नाम पहला आउंदा। ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੀ ਉਹ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਮੈਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਲਾਰਾ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਵਿੰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਵਿੰਸਟਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਪੋਸਟਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੂੰ ਅਪੋਸਟਲ ਆ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਸਟਰ ਵਾਲੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਅਪੋਸਟਲ ਆ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਚ ਸੇਵਕਾਈ ਆ। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਬਾਬ 11। ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਭਾਗ ਖੜਾਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਹੀ, ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਅਪੋਸਟਲ ਕਦੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਅਪੋਸਟਲ ਆ ਮੈਂ, ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਚਲਾਵੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਅਪੋਸਟਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਦਸਵੰਧ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿਦਾਂ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਲੱਭੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਚਰਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਚਰਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਤੇ ਅਪੋਸਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਪੋਸਟਲ ਤੇ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ। ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਅਪੋਸਟਲ ਆ ਰਸੂਲ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗਾ, ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਜਲੰਧਰ, ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਸੰਕੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਪੋਸਟਲ ਦਾ ਤੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿ ਨਬੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਾਬ ਦਾ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਆ, ਟੀਚਰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਜਿੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਸਾ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਟੀਚਰ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਟੀਚਰ ਆ। ਟੀਚਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਸਾ, 4 ਜੰਤੂ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 4 ਬਾਬ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਸਬਾਨ, ਪਾਸਟਰ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਬਲਦ ਦਾ ਮਸਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਦਾ ਮਸਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬੈਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਗਾਂ ਨਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਲਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਲਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਮਿਹਨਤ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਆਮੇਨ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਫੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਰੇਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸਾ ਵੱਖਰਾ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਫਰਾਤ ਦਰਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਦੁਸ਼ਟ 20 ਕਰੋੜ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਕਿ 666 ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ, ਠੀਕ ਕਰੋ, ਆਮੇਨ।